ফার্স্ট নমুনাটা দেখাবে। এর আগে বোধহয় জানাজা দেখিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। কিভাবে পড়াবেন? ওইদিকে ধরেন, কেবলা এদিকে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتاب المنزل حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار، واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي نزل القرآن عليه ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تذكروا بالقرآن وذكروا به الناس تذكيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العباد تلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن قال الله خاصته. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل العباد تلاوة القرآن. أهل القرآن قال الله خاصته. بلغوا عني ولو آية. طلب العلم فريضة على كل مسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. আচ্ছা, নামাজের তো জায়গা নেই, দোয়া করে দেন আল্লাহ যেন বড় জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়। ঠিক আছে, জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আচ্ছা, ঠিক আছে, আজান লাগবে না। ঠিক আছে, জাযাকুমুল্লাহ। ধন্যবাদ। আজানে কিছু বলো। আজানে আজকার পড়াইছে। ঠিক আছে, এই আলহামদুলিল্লাহ। পর্যায়ে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করবেন আমাদের সকলের মুরব্বী, দেশের বহু উলামায়ে কেরামের মুরব্বী, বিশিষ্ট লেখক গবেষক হযরতুল আল্লাম ফজিলাতুল শেখ জৈনুল আবেদিন হাফিজাহুল্লাহ। হুজুরকে হুজুরের নসিহত পেশ করার জন্য বিনীত অনুরোধ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وفخر المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم مدرسة النور الإسلامية السراجية এর হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই দিনী মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট মাথার তাজ হযরতে উলামায়ে কেরাম, আমার সামনে এবং পাশে বসা পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বীগণ, যুবক বন্ধুরা এবং পর্দার আড়ালে বসা মা ও বোনেরা, রাত হয়েছে। আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলে আলোচনা শেষ করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সঙ্গে এখানে যারা বসে আছেন সবাই আমাদের তেজগাঁয়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দ্বীনী ব্যক্তিত্ব, বড় আলেম, বড় বড় মসজিদের ইমাম, খতিব, এবং তাদের প্রত্যেকেই এখানে আলোচনা করবার উপযুক্ত ব্যক্তি। যেহেতু একসঙ্গে সবাই কথা বলা যায় না, যে কোনো একজনই কথা বলতে হয়, এই কারণে আমাকে হয়তো আদেশ করা হয়েছে, অথবা এই কারণটাও পুরো ঠিক না যে বয়সে এমন হতে পারে যে আমি সবার বড় না, বা এমনও হতে পারে মনে করা হয়েছে বয়সে আমি বড়, তাই আমাকে কিছু কথা বলবার জন্য আদেশ করা হয়েছে। তো এই জন্য আদিষ্ট হয়ে আমি আপনাদের সামনে সামান্য কিছু কথা আলোচ করবার চেষ্টা করব। আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, যদি আমি আমার এই আলোচনার জন্য কোনো শিরোনাম দিই যে কি বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই, এই বিষয়টা শিরোনামটা কি, তাহলে আমি সংক্ষেপে এর শিরোনামটা বলবো হলো যে ইসলাম ধর্মের অন্যতম একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষা। এভাবেও বলা যায় ইসলাম ধর্মে শিক্ষার গুরুত্ব, সেটা আমি এইভাবে না বলে এইভাবে বলছি যে আমাদের ধর্মের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষা। এর অর্থ হলো এই যে ইসলাম এমন একটা ধর্ম, এই ধর্মটা চায় যে দুনিয়াতে যারা এই ধর্মটাকে ধারণ করবে, লালন করবে, পালন করবে, তারা সকলে তাদের ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষিত থাকবে, বিদ্বান থাকবে, জেনে শুনে তারপর ধর্ম পালন করবে। এটা হলো আমাদের ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ভেতরে আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এমন একটা ধর্ম, যে ধর্মটা যদি কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে বুঝে এবং পরিপূর্ণরূপে সে যদি এই ধর্মকে মেনে চলে, তাহলে এই ধর্মটা কেবলমাত্র তার আখিরাতকে নিরাপদ করে না, সুন্দর করে না, সফল করে না, তার দুনিয়ার জীবনটাকেও চমৎকার বানিয়ে দেয়। একেবারে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, যার সঙ্গে আল্লাহ শুকুর আমার সামনে পাশে যারা বসা আছে সবাই পরিচিত। আমাদের ধর্মের প্রতিদিনকার একটা সূচনা আছে, সেটা হলো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম। তা আমরা জানি একজন মুসলমান ঘুম থেকে উঠবার পর তার সর্বপ্রথম যে ধর্মকর্মটা আছে সেটা হলো ফজরের নামাজ, তাই না? কিন্তু এই ফজরের নামাজ আগে আমরা পড়ি না তার আগে আমরা ফ্রেশ হই, তাই না? এবং এই ফ্রেশ হওয়ার সূচনাটা প্রথমত হলো আমরা ওয়াশরুমে যাই, এরপরে সেখান থেকে বের হয়ে এসে আমরা দাঁত পরিষ্কার করি। এবার চিন্তা করুন, আমার সামনে আপনারা যারা বসা আছেন তাদের মধ্যে অনেকেরই মোটামুটি বয়স হয়েছে। আমাদের যাদের বয়স হয়েছে, আমরা বয়সের অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনের এমন অনেক কিছু বুঝি যেটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট, কিন্তু আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান করি না।
অভিজ্ঞতা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, শিখিয়ে দিয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি নিয়মিত পেশাব পায়খানা করে তাহলে তার শারীরিক সুস্থতার জন্য 70-80% হয়ে যায় না? হ্যাঁ, যারা সচেতন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে যারা মনোযোগী তারা এটা জানেন যে যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন নির্দিষ্ট নিয়মে তার পেশাব পায়খানা হয় তাহলে শুধুমাত্র পেশাব পায়খানা না, তার মস্তিষ্ক ভালো থাকে। এরপরে এই মস্তিষ্ক দিয়ে তার পরিবার থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য, রাষ্ট্র প্রশাসন, সব জায়গায় সে যে সুশৃঙ্খল সার্ভিস দিবে, যদি পেটের সমস্যা থাকে তাহলে সেটা পারবে না। অথচ নামাজের আগে আমাদের এই কাজ। এরপরে মিসওয়াক করা। মিসওয়াক করার দ্বারাতে মানুষের কি কি উপকার হয়, চিকিৎসাবিদরা বড় রকমের 3টা উপকারের কথা লেখেন। একটা উপকার তো হলো যার দাঁত ঠিক থাকে তার পেট ঠিক থাকে। দ্বিতীয় উপকার হলো যার দাঁত ঠিক থাকে তার চোখ ঠিক থাকে। তৃতীয় উপকার হলো দাঁত, চোখ, পেট ঠিক থাকলে মানুষের মস্তিষ্ক ঠিক মতো কাজ করে। তো দেখুন, ফজর নামাজে গিয়ে কিন্তু ধর্ম শুরু করছি, কিন্তু ফজর নামাজে প্রবেশ করবার আগে ইসলাম, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো যে তরিকা, সেই তরিকা হলো আগে ওয়াশরুমে যাও, সেখান থেকে বের হয়ে এসে মিসওয়াক করো, তারপর চমৎকার ভাবে ওযু করো। উদাহরণ লম্বা হয়ে যাবে, এই জন্য ওযুটাকে আমি ভাঙছি না। এরপরে তুমি নামাজে প্রবেশ করো। তো এই নামাজে প্রবেশ করবার আগে আমি যে কাজগুলো করলাম, এই কাজগুলোর পুরোটাই আমার দুনিয়া। যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুস্থ, এই ব্যক্তি দুনিয়ার যে কোনো কাজে যাবে ওই কাজে সে সফল হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকে, বাবা যদি সম্পদ রেখে যায়, সন্তান সেটা হারিয়ে ফেলবে। এখান থেকে শুধু একটা ইশারা দিলাম যে ইসলাম এমন একটা ধর্ম, কেউ যদি বুঝে শুনে এই ধর্মটাকে ফলো করে তাহলে এই ধর্মটা ওই ব্যক্তির শুধুমাত্র পরকালটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয় তা না, তার দুনিয়ার জীবনটাও সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। এবার ফজর নামাজের ভেতরে ঢুকুন। যদি আমরা এক টানে একজন ইমানদার ব্যক্তির ঘুম থেকে উঠা আবার ঘুমানো পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের রুটিনটার দিকে তাকাই, পরিপূর্ণরূপে ওযু করলাম, মসজিদে গেলাম, ফজর নামাজ পড়লাম, ফজর নামাজের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহুম্মা বারিক লি উম্মতি ফি বুকুরিহা, হে আল্লাহ, আমার উম্মতের সকালটাকে তুমি বরকতওয়ালা বানিয়ে দাও। এর অর্থ হলো ফজর নামাজ পড়েছো, এখন তুমি যদি কৃষিজীবী হও তাহলে তোমার খেতে চলে যাও, ব্যবসায়ী হও তোমার দোকানপাটে চলে যাও, তুমি কারো কাজ করো তোমার কর্মক্ষেত্রে চলে যাও, কাজে নেমে পড়ো। কতক্ষণ কাজ করবে? 10টা-11টা পর্যন্ত কাজ করবে, তারপর ব্রেকফাস্ট, খানা পিনা করবে, এরপরে বিশ্রাম করবে। বিশ্রাম থেকে উঠে তারপর গোসল করে জোহর নামাজ পড়বে, এরপরে আবার কাজে নেমে পড়বে, আবার কাজের ফাঁকি দিয়ে আবার এসে ফ্রেশ হবে, ফ্রেশ হয়ে এসে আসর নামাজ পড়বে, আবার কাজে নামবে, এরপরে মাগরিবের আগে কিংবা পরে রাতের খাবার খেয়ে নিবে। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন জীবনের খানা পিনার অভ্যাস ছিল। সকাল 10টা থেকে 11টায়, আরেকটা হলো মাগরিবের আগে বা পরে। এরপরে এশার নামাজ পড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুমিয়ে পড়বে। যদি কোনো ব্যক্তির জীবন ঠিক এই রুটিনে চলে তাহলে প্রথম কথা হলো, এমন ব্যক্তি কি অলস হতে পারে? এমন ব্যক্তির শরীর কি অসুস্থ হতে পারে? যদি
এই ছকটা খানা পিনার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মানে তাকে কি জাহাঙ্গীর কবির করতে হয়? করতে হয়। এবং এই যে ছকটা, এই ছকটার মধ্যে দেখুন নামাজ, কারণ সারা বছর যাকাত নাই, সারা বছর রোজা নাই, সারা বছর হজ নাই, নিয়মিত ইবাদত হলো নামাজ। এই নামাজটাকে এমন ভাবে সেট করা হয়েছে যে এর মাঝখানে মাঝখানে দৈনন্দিন জীবনের মানুষের যাবতীয় কাজ এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক নামাজের আগে ওযু করা, যদি ওযু থাকে তাহলেও ওযু করলে আল্লাহ রাসূল বলেছেন 10টা নেকি হবে। এর অর্থ হলো যে এতক্ষণ কাজ করেছো, ওযু করে ফ্রেশ হয়ে নামাজ পড়ে তারপর তুমি নতুন করে কাজের মধ্যে নতুন উদ্যমে প্রবেশ করো। জীবনকে তিনটা একেবারে চোখে যে বুঝে না সেও এখানে তিনটা জিনিস খুঁজে পাবে। একটা হলো জীবন কতটা পরিচ্ছন্ন হয়। আল্লাহ শুকর, আমার সামনে যারা বসা আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি সবাই নামাজি মানুষ, যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে পরিচ্ছন্ন। শৃঙ্খলা কি ভাঙতে পারে? সুশৃঙ্খল এই রুটিন যে ব্যক্তি পালন করে সে কি অলস হতে পারে? তো যে ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন, যে ব্যক্তি সুশৃঙ্খল, যে ব্যক্তি নিরলস, এই ব্যক্তির দুনিয়ার জীবন কখনো অভাবে পড়ে না। ইবাদতের মাঝখানের সময়টাকে মানুষ কোন কাজে ব্যবহার করবে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, করেছেন, আবার তার সামনে সাহাবায়ে কেরামকে করিয়েছেন, নিজে সেগুলোকে দেখাশোনা করেছেন, নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তত্ত্বাবধান করেছেন। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল আবদাল মুহতারিফা। জীবন যাপনের জন্য যে ব্যক্তি কোনো কাজ, কোনো পেশা অবলম্বন করে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। তাহলে যে ব্যক্তি কাজকর্ম করে না, বড় ভাইয়ের উপর বোঝা হয়, বাবার উপর বোঝা হয়, পরিবারের উপর বোঝা হয়, শ্বশুরের উপর বোঝা হয়, তাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। এটা ছিল উদাহরণ। আমি আমার মূল কথায় ফিরে আসি। আমি বলতে চাচ্ছি এই কথা যে ইসলাম ধর্মের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটা যে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা এটা সকলের জন্য ওপেন রাখতে চায়, এবং এটা চায় যে কোনো ব্যক্তি সে যদি মুসলিম হয় তাহলে সে যেন বিদ্বান হয়, সে যেন শিক্ষিত হয়। এটা ইসলাম ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় আরেকটা কথা হলো যে এই যে শিক্ষিত হওয়া, এই শিক্ষিত হওয়ার জায়গায় যদি মূল জায়গা এটা ধরি ইসলামের শিক্ষা, তাহলে এই জায়গাটাকে আমি ছোট্ট এক দুইটা উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদের সামনে শুধুমাত্র দেখানোর চেষ্টা করলাম, কারণ এই গভীর রাত্রে তো আর বিস্তারিত বলা যাবে না। যে ইসলাম এই কথাটা বললে শুধুমাত্র দিনে 5 ওয়াক্ত নামাজকে বুঝায় না। বলছি সূচনাটাই হয় ঘুম থেকে উঠে ওয়াশরুমে যাও, কিভাবে যাবে, কোন দোয়া পরে যাবে, কিভাবে বের হবে, কোন দোয়া পরে বের হবে, এই সব বিস্তারিত। এই যে শিশুরা পর্যন্ত আপনাদেরকে দোয়া শুনিয়েছে এখানে। একেবারে ঘুম থেকে উঠে ওয়াশরুমে যাওয়া থেকে শুরু করে আমার ব্যবসা বাণিজ্য, পারিবারিক জীবন, একেবারে রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনীতি পর্যন্ত গোটা বিষয় ইসলাম। কাজেই ইসলামটাকে সামনে রেখে শিক্ষিত হওয়া, বিদ্বান হওয়া এর অর্থ মোটেও এই কথাটা না। বাংলা বাজার থেকে 100 পৃষ্ঠার একটা বই কিনে নামাজ শিখলাম, ইসলাম শেখা হয়ে গেল, এটা না। এটা একটা দুঃখের কথা। দুঃখের কথাটা হলো এই যে কিভাবে যেন আমরা মুসলমানগণ ইসলামটাকে এইভাবে ছোট করে নিয়েছি, একেবারে পকেট সাইজ, যে পকেটের মধ্যে রাখা যাচ্ছে ইসলামকে, এবং বাসের মধ্যেও কি বিক্রি করে না, 100 টাকা 50 টাকা বিক্রি করে, এবং মনে করি যে এই বইটা আছে, এটাকে আমি মানি, এর অর্থ হলো 5 ওয়াক্ত নামাজ, কিছু দোয়া, যে সামনে রমজান মাস আসতেছে।
ইফতারের দোয়া, সেহরি দোয়া, কি কি যেন দোয়া না থাকলেও দোয়া বানায় বইয়ের মধ্যে, তারপরে বিক্রি করে দেয় বাসের মধ্যে। তো এই বই পকেটের মধ্যে ঢুকায় মনে করি যে ইসলাম এখানে আসে। এই সব দোয়ার বই আমি মানলাম, কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মর্যাদাশীল আচরণ করলাম না। ইসলাম বলে তুমি কমপ্লিট মুসলমান। ওয়াশিরুহুন্না বিল মারুফ। তুমি যদি তোমার জীবন সঙ্গিনীর সঙ্গে সুন্দর করে জীবন যাপন না করো, তাহলে এই পকেট ইসলাম দিয়ে তুমি মুসলমান হতে পারবে না। এমনকি যে ড্রাইভার তোমার গাড়ি ড্রাইভ করে, সেই ড্রাইভারের সঙ্গে তোমার আচরণ কেমন? যদি তুমি তাকে তার অধিকার না দাও, যদি তুমি তাকে তার মানবিক সম্মান না দাও, তোমার প্রতিবেশী, তুমি দোকানদারি করো, একজন ক্রেতা, সেই ক্রেতা তার বয়স অনুপাতে মানুষ হিসাবে যে সম্মানটা পাওয়ার, এই সম্মানটা যদি তুমি না দাও, তাহলে তুমি মুসলমান না। আল্লাহ তাআলা সাফ বলেছেন, ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম। আমি সকল মানুষকে সম্মানিত করেছি। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষকে সম্মান দেবে, এবং সেটা কিভাবে দিবে? বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে এসেছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা, তার সঙ্গে কয়েকজন সাহাবী বসা। সাহাবী আরবি শব্দ, এর অর্থ হলো সঙ্গী, সহচর বা বন্ধু। আল্লাহ রাসূলের বন্ধু, সহচর, সঙ্গী। এমন সময় একটা জানাজা যাচ্ছে, আল্লাহ রাসূল দাঁড়িয়ে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা একজন ইহুদির জানাজা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঠিক, কিন্তু সে মানুষ। মানুষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের জায়গা থেকে সবচেয়ে আলোচিত যে ব্যক্তিটি, তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। একটি ছাগল জবাই হয়েছে তার ঘরে। তিনি তার ঘরের গোলামকে ডেকে বলেছেন যে, একটা রান আমার যে প্রতিবেশী ইহুদি আছে ওর ঘরে দিয়ে আসো। গোলাম ব্যস্ত। একটু পরে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আবার ডেকেছেন, এই রানটা কি আমার প্রতিবেশী ইহুদির ঘরে দিয়েছ? সে বলছে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে আবার ডেকেছেন, এই ছাগলের রানটা কি আমার প্রতিবেশী ইহুদির ঘরে দিয়েছ? গিফট, হাদিয়া। পরে সে গোলাম রাগ করেছে ওমরের ছেলের সঙ্গে, যে আপনি এই এক ইহুদির ঘরে ছাগলের একটা রান পৌঁছানোর কথা আর কতবার বলবেন? আর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তার কথার পিঠে বলতেছেন, আমাদের নবী আমাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাদেরকে এমন তাকিদ করেছেন, তুমি যদি সেটা শুনতে এবং দেখতে, যে আমরা ভয় পেতাম যে আল্লাহ রাসূল শেষে আবার এটা বলে দেন কিনা যে প্রত্যেক প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর সম্পদের ওয়ারিশ হয়ে যাবে, আমরা ভয় করেছি। তো এখানে লক্ষ্য করুন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তার কৃতদাসকে বারবার বলছেন প্রতিবেশীর ঘরে একটা ছাগলের রান পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর প্রতিবেশী ইহুদি, এই যে এখন গাজায় যে ইহুদিরা মুসলমান খুন করে, আল্লাহ রাসূলের বিষ দিয়ে আল্লাহ রাসূলকে খুন করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহ রাসূল দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর আল্লাহ রাসূলের লাশ মোবারক কবর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এই ইহুদি। কিন্তু সেই ইহুদিও যদি আমার প্রতিবেশী হয়ে যায়, তাহলে সে আমার কাছ থেকে প্রতিবেশীর মর্যাদা পাবে, এর নাম ইসলাম। সে ইহুদিও আল্লাহ জাল্লা জালালুহু যে কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন, ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম, আমি সকল আদম সম্মানকে সম্মানিত করেছি। এই সম্মানিতের মধ্যে ইহুদিও আছে, যে কারণে সারা পৃথিবী দেখেছে এই ভয়ঙ্কর জালেম ইসরায়েলের যে ইহুদিরা
তাদেরকে যখন হামাসের মুসলমান মুজাহিদগণ ধরে নিয়েছেন, বন্দী করেছেন, তাদেরকে ছাড়ার পরে তারা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেছে যে আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে এই আচরণ আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। বলেনি? এটার নাম ইসলাম। আমি আপনাদের খেদমতে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম নামক যে ধর্মটা লাভ করেছেন, এই ধর্মটার সূচনা হয়েছে ইকরা পড়ো, ইকরা পড়ো, এখান থেকে সর্বপ্রথম 5টা আয়াত নাযিল হয়েছে। সেই 5টা আয়াতের মধ্যে 2বার বলা হয়েছে আল ইনসানের কথা, মানুষ। এত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম নামক যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন, সেই ধর্মটা তার মূলের জায়গাটা হলো এই যে মানুষ নিজেকে জানবে। এই নিজেকে পরিপূর্ণরূপে যে জানতে চাইবে, অটোমেটিক তার এই প্রশ্নটা আসবেই যে আমাকে এত চমৎকার করে কে সৃষ্টি করলেন? আমি যখন দুনিয়াতে আসলাম তখন এত রকমের আমার প্রয়োজন, আমি যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম তখন কি প্রয়োজন ছিল না? মানুষ নিজেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। এবার বলি যে আজকে এখানে কিছু বাচ্চার মাথায় কোরআন শরীফ হিফজ মুখস্থ সম্পন্ন করার পরে পাগড়ি দেওয়া হয়। কোরআন কি? এই সমস্ত প্রশ্ন, যেই প্রশ্নগুলোর একজন সচেতন মানুষ অটোমেটিক মুখোমুখি হয়, অটোমেটিক সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর মানুষ 2 ভাবে এনেছে দুনিয়াতে। কিছু মানুষ তার অভিজ্ঞতার আলোকে এনেছে, আবার কিছু উত্তর এমন যেগুলো অভিজ্ঞতা না, বরং সরাসরি সৃষ্টিকর্তা তার উত্তর দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা তিনি যে সকল উত্তর দিয়েছেন, ওই উত্তর কখনো বদলাবে না। আর মানুষ তার অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছে, এই সব কিছু আমরা দেখি বরাবর পরিবর্তন হয়। পরের বিজ্ঞানী এসে আগের বিজ্ঞানীর আবিষ্কারকে নাকচ করে দেয়, এটা বরাবর হয়। কোরআন কি? আমরা এই বাচ্চাদেরকে কোরআন শুধুমাত্র তার টেক্সট এটা মুখস্থ করানো হয়েছে। এরপরে বাচ্চারা আপনাদেরকে হাদিস শুনিয়েছে, মাসালা শুনিয়েছে। এই সব হলো কোরআন হাদিস থেকে বের হয়ে আসা। জায়গার অভাবে দেখাতে পারেনি, জুমার নামাজ দেখাতো, তো এটা একেবারে হাদিসের বিবরণ। এই একটা 2 রাকাতের জুমার নামাজের চিত্র যদি আমরা দেখি, তো এটা কোরআন হাদিস মিলে যদি আমরা সেখানে আলাদা আলাদা পড়তে যাই, তাহলে সব মিলিয়ে 8-10 পৃষ্ঠা হয়ে যাবে। এই 8-10 পৃষ্ঠা চিত্র আকারে দেখিয়ে দেওয়া হয়। কোরআন শরীফ সম্পর্কে ছোট ছোট 1-2টা কথা আপনাদের খেদমতে আরজ করি, অনেক সময় নেব না। কোরআন শরীফ সম্পর্কে একটা মাসালা আছে, এই মাসালা অনেকে জানেন, আবার অনেকে এই মাসালা নিয়ে আজকাল একটু একটু বিতর্ক তৈরি করেন, কেউ কেউ বিতর্কের মধ্যে পড়ে যান। সেটা হলো কোরআন শরীফ শুধু তরজমা, আরবি ছাড়া শুধু তরজমা কোরআন শরীফের ছাপা জায়েজ নেই। যদি এমন কোরআন শরীফ পাওয়া যায় শুধু বাংলা, তাহলে সেটা কিনা জায়েজ নেই, সেটা পড়া জায়েজ নেই, সেটা কিনে কাউকে গিফট করা জায়েজ নেই, সম্পূর্ণরূপে হারাম। কখনো কি এই বিষয় আপনাদের সামনে এসছে? শুধু আরবি ছাড়া শুধু কোরআন শরীফ। আজকাল ওই যে হসপিটালে গেলে দেখবেন পাওয়া যায় মাঝে মাঝে বিভিন্ন পাবলিক স্পেসের মধ্যেও রেখে দেয়। ওই যে সকালবেলা আমাদের হাতিঝিলের মধ্যে বুড়ারা দাঁড়ায় হিহি করে না সাদা গেঞ্জি গায়ে, হ্যাঁ, শহীদ আল বুখারীর কোয়ান্টাম মেথড,
তো উনি এই কোরআনের মর্মবাণী বাংলা বের করেছেন, শুধু বাংলা, আরবি ছাড়া। বিভিন্ন জায়গায় এটা দেওয়া হয়। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন কোম্পানি, এমনকি জুতা কোম্পানি, যে সামনে রোজার ঈদ আসতেছে, জুতা কিনতে গেলে ফ্রি আপনাকে কোরআন শরীফ দিবে, গিফট দেয়। জায়েজ নেই। কেন জায়েজ নেই? অনেকে এটা মনে করেন ঠিক না। আবার কিছু লোক আছেন, এই কথাটাও বলবো, এটা বলো একটা উদ্দেশ্য, আমি উদাহরণের জন্য আনলাম। ওনারা বোঝান যে এটা এরকম ভাবে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে মানুষ ব্যাপকভাবে কোরআনকে জানতে পারবে। আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য সর্বশেষ যে কিতাব নাযিল করেছেন তার নাম কোরআন। তার আগে আরো কিতাব দিয়েছেন না? কিন্তু ওই কিতাবগুলো কি আছে? নাই। এটা গল্প শুনুন। বাদশাহ মামুনুর রশিদ নাম শুনেছেন না? অনেক বিদ্বান মানুষ ছিলেন। একবার তার মজলিসে এক লোক আসলো, এক অঞ্চলের প্রতিনিধি, একটা টিমের সঙ্গে। তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো, বিভিন্ন বিষয়ে, আঞ্চলিক বিষয়ে কথাবার্তা, ধর্মীয় নানা বিষয়ে কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা শোনার পরে মামুনুর রশিদের মনে হলো এ খুব মেধাবী, বিদ্বান। কিন্তু তার কথার ভেতর দিয়ে তিনি এটাও বুঝেছেন যে এই ছেলে মুসলমান না, তরুণ। মজলিস শেষ হওয়ার পরে ডেকে বলেছেন, তুমি কি? যে আমি আহলে কিতাব। তুমি অত্যন্ত মেধাবী, চৌকস, বুদ্ধিমান, তোমার কথার জোর আছে। তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, আমি ওয়াদা করছি তোমাকে সুযোগ দেব। এর অর্থ হলো রাজদরবারে তোমাকে পদ দিয়ে দিব, মুসলমান হয়ে যাও। সে বললো যে আমার বাপ দাদার ধর্ম ছাড়বো না। ওই ছেলে পরের বছর আবার এসে যখন অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো, তখন মামুনুর রশিদ বললেন, তুমি গত বছর এসেছিলে? হ্যাঁ। কিন্তু তোমার কথায় আমি বুঝতে পারছি গত বছর তুমি তো অমুসলিম ছিলে, এখন তুমি মুসলিম। বললেন যে হ্যাঁ আমি মুসলিম। তখন তোমাকে আমি সরকারি টোপ দিলাম, তুমি রাজি হলে না মুসলমান হওয়ার। এখন তুমি কি কারণে মুসলমান হলে? তো সে বলল যে আপনার এই প্রস্তাব পাওয়ার পরে আমার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হলো যে আসলে সঠিক ধর্ম কোনটা। তখন আমি আমার এলাকায় গিয়ে চিন্তা করলাম যে যাচাই করা দরকার। আমার হাতের লেখা অসাধারণ, খাত্তাত, হস্তলিপির শিল্পী, যে আমি একটা তাওরাতের 3টা কপি তৈরি করলাম আর কোরআনের 3টা কপি তৈরি করলাম। তাওরাতের 3টা কপি তৈরি করে যখন এইগুলো যারা তাওরাত পড়ে, সংগ্রহ করে, ধনী, তাদের কাছে নিয়ে গেলাম, আমার হাতের লেখা দেখে চুমা খাইতে লাগলো এবং বললো কত টাকা দিতে হবে, যা চাইছি তাতেই কিনে নিয়ে গেল। আবার আমি কোরআনের 3টা কপি তৈরি করেছি। তো এলাকার যারা ধনী মুসলমান কোরআন শরীফের কপি সংগ্রহ করে কিনে তাদের কাছে গেলাম। তো প্রত্যেকের কাছে গিয়ে দেখানোর পরে সুন্দর তো দাও, হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলো, পরে তারপর ফিরিয়ে দিল। নেবেন না যে তোমার এটার মধ্যে ভুল আছে। যে আমি কোরআনের 3টা কপি বিক্রি করার চেষ্টা করলাম, যার কাছেই নিয়েছি পরে ফেরত দিয়েছে যে ভুল আছে। অথচ তাওরাতের মধ্যে আমি ইচ্ছাকৃত অনেক ভুল করেছি, কিন্তু সেটা কেউ ধরতে পারে নাই। কিন্তু কোরআনের কপির মধ্যে আমি ভুল করেছি, একটা কপিও বিক্রি করতে পারিনি। যার কাছেই নিয়ে গেছি সে পরে বলেছে ভুল আছে, যত সুন্দর লেখাই হোক তোমার এটা কেনা যাবে না, এটা বাদ। তখন আমার কাছে মনে হলো যে কোরআন সত্য, যে আমার মতো মানুষ কোরআনের মধ্যে অল্প কয়েকটা শব্দ ভুল করে সেটাকে যখন গিলাতে পারলাম না, খাওয়াতে পারলাম না, তাহলে এই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল চালানো যাবে না। দেখুন, মূল বিষয়টা হলো এই, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ভাষায়, যে উচ্চারণে, যে হরফে কোরআন শরীফ দান করেছেন, যুগে যুগে মুসলমানগণ কখনো এর বাইরে গিয়ে কোনো কিছুকে কোরআন মানে নেই। আল্লাহ রাসূলের জামানাতেই মুসলমানের সংখ্যা হয়েছে হলো 10 লাখ। কত? আল্লাহ রাসূল দুনিয়াতে থাকতে থাকতেই মুসলমানের সংখ্যা ছিল 10 লাখ। সেখানে শুধু আরব না, অনারব ছিল। কিন্তু অনারবরা কোরআন শরীফ বুঝে তার তর্জমা লিখে সেটাকে কোরআন হিসাবে চালায় না।
কেন? যে ইসলামে এটা গ্রহণযোগ্য না। এই জন্য ১৫০০ বছরে কোরআনের কোন জায়গার মধ্যে কোনো শব্দের বিকৃতি হয়নি, উচ্চারণে বিকৃতি হয়নি। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে কোরআন শরীফের তর্জমা তুমি করতে পারবে আরবি আসল কোরআন রেখে, তার নিচে যেন অন্য কোন ভাষার তর্জমাকে কোনো ব্যক্তি কোরআন বলে চালিয়ে দিয়ে তারপর কোরআনকে বিকৃত করতে না পারে। আর এই মাসআলার কারণে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো জায়গায় কোরআনের একটা শব্দ বিকৃত হতে পারে না। এটাই সত্যি। আমাদের কিছু ভাই তারা আজকাল বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে যদি ওলামায়ে কেরাম এই কথা না বলতেন যে ওযু ছাড়া কোরআন শরীফ ধরা যায় না, এবং যদি ওলামায়ে কেরাম এটা না বলতেন যে কোরআন শরীফের জন্য আরবি থাকা জরুরি না, শুধু বাংলা লেখা দিলেও কি পড়া যায়, তাহলে কোরআনের প্রচার বেশি হতো। আমরা বলি এটা মোটেও না, বরং ক্ষতি এটা হতো যে কোরআন তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতো, যেভাবে তাওরাত তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, ইনজিল তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। পৃথিবীর কোন আসমানি কিতাব তার অস্তিত্বের মধ্যে টিকে নাই, শুধুমাত্র তর্জমার কারণে। এক, দ্বিতীয়ত হলো এই যে এখানে মাদ্রাসাতুন নূর আস-সিরাজিয়া আল ইসলামিয়া, এই মাদ্রাসা কে করেছেন? হ্যাঁ, এই মসজিদের ইমাম সাহেব নাকি? দুনিয়ার যত মাদ্রাসা আছে একেবারে কোন রকমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া যদি সমাজের কোন ধনী ব্যক্তিও একটা মাদ্রাসা তৈরি করতে চান, আলেম ছাড়া পারেন? হ্যাঁ, যে আজকের সারা পৃথিবীতে, আজকে ৩ তারিখ না, এবার আরবি এবং ইংরেজি মিলে যাচ্ছে না, আর ২৫-২৬ দিন পরে রমজান মাস আসতেছে। বাংলাদেশ সহ সারাটা পৃথিবী যে রমজান মাস কোরআনের মাস হয়ে যায়, এই যে সারা পৃথিবীতে যে কোরআন ছড়ায়, এই কোরআন যাদের মাধ্যমে ছড়ায় তারা কি কোরআন মৌলানা সাহেবদের কাছ থেকে শিখেছেন না অন্য কারো কাছ থেকে শিখেছেন? তাই না? কাজে এই যে আরেকটা কথা ছড়ানোর চেষ্টা করেন আমাদের কিছু ভাই ও বন্ধু, যে ওলামায়ে কেরাম এই নানা রকমের মাসআলা দিয়ে কোরআন শরীফকে ছড়াতে দিচ্ছেন না, এই কথা মোটেও কি না, ঠিক না। সারা দুনিয়াতে কোরআন যতটুকু চর্চায় আছে, তেলাওয়াত আছে এবং যথাযথ শুদ্ধ রূপে আছে, এই সবটা হলো ওলামায়ে কেরামের মেহনতের ফসল। আমরা মুসলমানদের, সারা পৃথিবীতে জাতি হিসাবে মুসলমানদের এই সৌভাগ্য যে একেবারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলাম নিয়ে সামনে এসেছেন তখনই ইসলামের বিরোধিতা শুরু হয়েছে, আজ পর্যন্ত বিরোধিতা আছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল যখন এসেছেন তখন যেভাবে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে মুসলমানগণ ছিলেন, আল্লাহর রাসূল দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় বলে গেছেন, আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, আলেমগণ আমার ওয়ারিস। তারপর থেকে সারা পৃথিবীর মুসলমানগণ আলেমগণের সঙ্গে আছে। এই মুসলমানগণ আলেমগণের সঙ্গে থাকার যে ফল ও ফসলগুলো আজকের পৃথিবী দেখছে, তার মধ্যে একটা বড় ফল ও ফসল হলো এটা যে আজকের পৃথিবীতে একমাত্র মুসলিম জাতি এই দাবি করতে পারে যে এই যে রমজান মাস আসতেছে, একটা রমজান মাসে পুরো পৃথিবীতে মুসলমানগণ কত কোটি কোরআন তেলাওয়াত শোনার নেকি নিয়ে ঘরে ফিরে যায়, পৃথিবীতে কেউ জরিপ করে শেষ করতে পারবে না। এক একটা মসজিদে যে খতমে তারাবি হয়, যে আরবি 29টা হরফ পড়তে পারে না, সেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 30 পারা কোরআন শরীফ শোনার নেকি নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। এটা এই মাদ্রাসাগুলোর অবদান। এটা হলো আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা, দ্বীনি শিক্ষার সূচনা। যখন আমরা এই কোরআনকে এ টু জেড বুঝে পড়ব, তারপর এই কোরআনকে বুঝাবার জন্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 23 বছর যা করেছেন, যা বলেছেন, যেটা হাদিস হিসাবে সংরক্ষিত, সেটা যখন জানবো, তখন আমরা মুসলমানদের বুক গর্বে উঁচু হয়ে যাবে যে আমাদের ধর্মটা শুধুমাত্র কবরের কথা বলে না, শুধুমাত্র পরকালের কথা বলে না। একজন মুসলমান সে যদি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামগ্রিকভাবে ফলো করে, তাহলে তার জীবন অলস হয় না, তার জীবন নোংরা হয় না,
তার জীবন অপরিচ্ছন্ন হয় না এবং তার জীবনের কোনো জায়গার মধ্যে বিশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। তার আচার আচরণ এমনকি তার লেনদেনের কোনো জায়গার মধ্যে কোনো খাত থাকতে পারে না। একজন ব্যক্তি কমপ্লিট মুসলিম হবে আর সে স্মার্ট হবে না, এটা কল্পনা করা যায় না। যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আমি পুরো ইসলামকে মানি কিন্তু তার আচার আচরণ স্মার্ট না, তার চালচলন স্মার্ট না, তার ঘরদোর সাজানো গুছানো না, তাহলে অর্থ হলো যে তুমি পরিপূর্ণরূপে মুসলমান না। এটা এমন একটা ধর্ম এবং এর ফলটা হলো এই যে আজকে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়ে ইসলাম ধর্মকে নানাভাবে বদনাম করার চেষ্টা করে। পৃথিবীর সব মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে, তারপরও পুরা পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম ইসলাম যে খ্রিস্টান থেকে মুসলমান হয়, বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হয়, হিন্দু থেকে মুসলমান হয়। মিডিয়া তালাশ করেন, মুসলমান থেকে বৌদ্ধ হয়েছে খুঁজে পাওয়া যায় না, মুসলমান থেকে কোনো ব্যক্তি খ্রিস্টান হয়েছে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা কেন? এই কারণে যখন ইসলাম ধর্মটাকেও পরিপূর্ণরূপে পড়ে বুঝে এবং অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনা করে, তখন সে দেখে যে একজন ব্যক্তি যদি ইসলাম ধর্মটাকে বুঝে এবং বুঝে যদি সে যথাযথভাবে পালন করে, তাহলে ওই ব্যক্তি দুনিয়া সুন্দর হতে বাধ্য, সুশৃঙ্খল হতে বাধ্য, সুগঠিত হতে বাধ্য, অন্য আরো 10 জনের চোখে পড়তে বাধ্য। যদি না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে না, হয় না। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আমার আলোচনার ইতি টানছি। যদি আপনি দেখতে চান যে ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারীর চমৎকার রূপ আর ইসলামের বাইরের একজন নারীর চমৎকার রূপ, এই দুইটা চমৎকার চিত্র ছবি যদি আমার পেছনে আপনারা টানাতে চান, তাহলে পাবেন হলো এই একজন মেয়ে মানুষ, তার বয়স 25 বছর হয়েছে, তার কোলে ফুলের মতো ফুটফুটে দুটো শিশু আছে এবং ওই মা নেকাব পরা এবং তার শিশু তার কোলের মধ্যে লাফালাফি করছে, ছুটাছুটি করছে, জড়িয়ে ধরছে, মা চুমু খাচ্ছে। এই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে একজন চমৎকার মেয়ে, চমৎকার নারী। আর এর বাইরে এর বিপরীতে, ইসলামের বিপরীতে গিয়ে যদি আপনি সেম বয়সের একজন চমৎকার নারীর ছবি দেখতে চান, তাহলে সেখানে দেখতে হবে যে অভাবের কারণে পরনের নিচের কাপড়টা বড় না, উপরের কাপড়টাও বড় না, এবং ঝামেলার কারণে সে বিয়ে করে না, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকে, আর তার কোলে একটা কুকুর বসানো আছে বিদেশি। আল্লাহ শুকর, আমি আমার ধর্মকে পড়ি এবং পৃথিবীর অন্য ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য এইসব পড়বার চেষ্টা করি, বুঝবার চেষ্টা করি এবং এই জায়গায় আমি বহু বছর ধরে পড়ছি। এই বহু বছর ধরে পড়ে আমি যে জায়গাটা এসেছি সেটা হলো যে আজকের পৃথিবীর আধুনিক বিশ্বের তরুণ তরুণীরা যদি কোনোভাবে কোনো একজন ভালো মুসলমান, যে মুসলমান বুঝে ইসলামকে প্র্যাকটিস করে এমন মুসলমানের কাছে আসতে পারে, তাহলে সে মুসলমান না হয়ে ফিরে যেতে পারে না। মাওলানা তারেক জামিল নাম শুনেছেন? তাবলিগ জামাতের একজন বড় মুবাল্লিগ ও বক্তা মাওলানা তারেক জামিল, তিনি বলেছেন যে আমেরিকাতে একবার দাওয়াতি টিম নিয়ে গেছেন একটা ইসলামিক সেন্টারের সামনে, আসরের পরে তারা দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় একজন মেয়ে এসছেন জিন্সের প্যান্ট পরা, গেঞ্জি পরা। তো এখানে এসে তাবলিগ জামাতের এক তরুণকে জিজ্ঞেস করেছে, কাগজ পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে, যে আমি ঠিকানাটা তালাশ করছি, অনেকক্ষণ হলো খুঁজে পাচ্ছি না, আমাকে একটু বলবি তুমি? তো ওই ছেলে বলছে আসো, একটু সামনে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সোজা গিয়ে বামে যাও, তারপরে প্রথম বিল্ডিংটাই তুমি তালাশ করছো। তো এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে খুব আনন্দিত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হ্যান্ডশেক করার জন্য। তখন ওই তরুণ টান দিয়ে নিজের হাত পেছনে নিয়ে গেছে। মেয়ে তো অবাক যে তুমি আমাকে হেল্প করলে, আমি তোমাকে থ্যাংক ইউ দেবো না, হ্যান্ডশেক করবো না তোমার সঙ্গে? তখন সে বলেছে আমি একজন মুসলিম তরুণ, সে তার হাত তার একমাত্র বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে দিতে পারে না।
এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই মেয়েটা মাটিতে পড়ে জবাই করা মুরগির মতো দাপাতে থাকে। তাবলিগ জামাতের গোটা দল ভয়ে হকচকিয়ে যায় যে কি হলো, তারা ছুটে আসলো, কি হয়েছে কি হয়েছে। তখন ওই ছেলে বলল যে ঘটনা তো এতটুকু, মেয়েটা এমন কেন করছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ পরে যখন মেয়েটা স্বাভাবিক হয়েছে, ওঠার পরে জিজ্ঞেস করেছে যে আমরা খুবই দুঃখিত, যদি আমাদের সঙ্গে আপনাকে কোনো কষ্ট দিয়ে থাকে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি, ক্ষমা চাচ্ছি। বিষয়টা কি, সে কোনো আপনাকে খারাপ কিছু বলেছে? বলছে যে না, সে আমাকে খারাপ কিছু বলেনি। তো আপনার এই অবস্থা হলো কেন? যদি আমরা আমেরিকানরা এই তোমাদের মতো এমন ছেলে পেতাম যে ছেলে তার হাতকে তার একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে দেয় না, তাহলে এইভাবে আমরা পথে পথে ঘুরতাম। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন হাদিসের ভেতর দিয়ে মানব জীবনের এমন এক শক্তি দিয়ে গেছেন, পৃথিবীর যদি যে কোনো ব্যক্তি এই শক্তিকে নিজের মধ্যে আনে সে চুম্বক হয়ে যাবে। সে যেখানেই যাবে, যেখানেই থাকবে, যে দিক দিয়ে সে হেঁটে যাবে পৃথিবী তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। দুঃখ এটা যে আমরা আমাদের ইসলামকে কমপ্লিট জানার চেষ্টা করি না, বুঝার চেষ্টা করি না। যদি কিছু মানি একান্তই মুখস্থ মানি, আর খুব সামান্য কিছুই মেনেই মনে করি যে এটা ইসলাম। ইসলাম আমাদের জানা উচিত। আমাদের এই মাদ্রাসাগুলো আছে, এই মাদ্রাসাগুলো সারা পৃথিবীর মাঝে মূলত যে সত্যটাকে জাগিয়ে রাখার জন্য আছে, সেটা হলো কমপ্লিট মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি, কমপ্লিট ইসলামটা কি, আসলে আমাকে কতটুকু জানতে হবে। যদি জানতে চাই তাহলে আস্থার সঙ্গে এখানে এসে আমি জানতে পারবো। এই জন্য আমরা যারা আলেম না, মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পাইনি, আমাদের সকলের কর্তব্য মাদ্রাসায় আসা, ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে উঠা বসা করা। বই মেলা চলছে 21-এর, বিপুল পরিমাণে ইসলামী বইপত্র এখন বাংলায় পাওয়া যায়। কোনো বিদ্বান মুসলমানের পরিবার এমন হওয়া উচিত না যে এখানে তাদের ঘরে নবীজির 5-10টা জীবনী নাই বাংলা ভাষায়, উচিত না। সাহাবায়ে কেরামের জীবনী নাই, উচিত না। কোরআন শরীফের বাংলা তর্জমা পাওয়া যায়, আমি বাংলা পড়তে পারি, ইউনিভার্সিটি পাস, কিন্তু জীবনে অনেক কিছু পড়লাম, পবিত্র কোরআনের তর্জমাটা একবার পড়লাম না। 3 খণ্ড 2 খণ্ড তাফসীর পাওয়া যায়, তাফসীরটা পড়লাম না। 50টা 100টা 500টা উপন্যাস পড়লাম। আল্লাহ জাল্লা জালালহু জিজ্ঞেস করবেন, তোমার মা বাবা এত টাকা খরচ করিয়ে তোমাকে ইউনিভার্সিটি পাস করিয়ে আনলো, তোমার এই ভাষাটাতে তো আমার ধর্মটাও ছিল, এত কিছু পড়লে আমার নবীকে পড়তে পারলে না? এত কিছু পড়লে আমি একটা কিতাব পাঠালাম, সেখানে কি বলেছিলাম সেটা একবার পড়ে দেখতে পারলে না? আশা করি আমরা আর ঠকবো না, আর হারবো না। আমরা পড়বো, পবিত্র ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে জানবো। এই জানাটা ইসলাম। মুসলমানগণ অনেক ঝড় আসে, সকল ঝড়ের ভেতরে এখনো পর্যন্ত স্বমহিমায় নবীজি ঠিক যেমন রেখে গেছেন ওইভাবে টিকে আছে। এই কারণে যে ইসলাম ধর্মই এমন একটা ধর্ম যেখানে ধর্মের হেই, ধর্মের জ্ঞান সকলের জন্য ওপেন। আমরা বুঝবো, এবং এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো ধরে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে থাকবো। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এখন হলো আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়। আমাদের এই বাচ্চাগুলি কেউ 2 বছর, কেউ 2.5 বছর, 3 বছর। জানেন 3 বছর মানে সে 3টা মাস এরকম পালন করেছে। যখন আপনারা আরামে কম্বলের নিচে ঘুমিয়েছিলেন, আপনারা এখানে কেউ বাবা আছেন, ভাই আছেন, মারা আছেন, আপনারা হয়তো তখন কম্বলের নিচে আরামে ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার এই সন্তানগুলো রাত 3টা বাজে, 3:30 বাজে উঠে ওযু করে আল্লাহর কোরআন পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আজকে তারা হাফেজে কোরআন, আজকে তাদের সিনাটা আল্লাহর কোরআনে ভরপুর। আলহামদুলিল্লাহ। হযরত আসাতিজা ইকরাম, মুরব্বিয়ান এজাম আজকে ওনাদেরকে পাগড়ির মাধ্যমে সম্মাননা দান করবেন। আমরা দোয়া করব আজীবন যেন তারা এই সম্মান বজায় রেখে এই সম্মানকে বহন করে চলতে পারে। এই সম্মান বহনের জন্য
তাদের দুইটা ডানা অত্যন্ত জরুরি, তাদের জীবনটা বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত জরুরি। একটা হলো তার উস্তাদের ডানা, আর একটা হলো তার অভিভাবকের ডানা। আপনারা যদি অনেকেই আছেন যে নিজের সন্তানকে শতভাগ আমার সন্তান মনে করে বসে থাকেন, কিছুতে কিছু হলেই মাদ্রাসায় অভিযোগ নিয়ে আসার ফিকির করেন, চিন্তা করেন, তাহলে আপনার সন্তান এক ডানাওয়ালা হয়ে যাবে না। আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার সন্তান বড় হওয়ার ব্যাপারে আপনি যেরকম একটি ডানা, আপনার সন্তানের উস্তাদ সে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডানা। আজকে অভিভাবক এবং উস্তাদের মেহনতের ফসল আলহামদুলিল্লাহ আমাদের লিচু বাগান মাদ্রাসা 3.5 বছর হয়েছে তার বয়স। আমাদের এখানে অনেক বাচ্চা আছে যারা আলিফবা থেকে পড়া শুরু করেছিল, আলহামদুলিল্লাহ সে আলিফবা থেকে আজকে তারা হাফেজে কোরআন। আমাদের মাদ্রাসার সামনে একটা নোটিশ বোর্ড আপনারা দেখেছেন যে আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ চলে যে কে কত তাড়াতাড়ি একটা পাড়া মুখস্থ করতে পারে। সর্বশেষ যে পাড়াটা এখনো আটকে আছে, এটাকে এখনো কেউ পিছিয়ে ফেলতে পারে নাই, সেটা হলো 5 দিনে এক পাড়া মুখস্থ করেছে। কোথায় আমার শেখ তারিখ, কোথায় আসো আমাদের করিব না তোমার নাম করিব রেহান। আমার এই বাবাটা হচ্ছে অত্যন্ত অসুস্থ, তার প্রতি মাসে 2 বার রক্ত পাল্টাইতে হয়, কিন্তু আল্লাহ তাকে একটা মেধা দিয়েছে। তার নামটা এখনো পর্যন্ত বোর্ড থেকে কেউ নামাইতে পারে নাই। সে 5 দিনে আল্লাহর কোরআনের এক পারা মুখস্থ করেছে। আজকে আমার এখানে শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বীরা আছেন, আমি চাবো আপনারা সবাই মিলে আল্লাহর কাছ থেকে ওর জন্য একটু রক্তের ব্যবস্থা করে দিন। আল্লাহ যেন তার শরীরের মধ্যে রক্তের ফোঁটা দিয়ে দেন। এই বাচ্চাগুলি যদি সুস্থ হয়, আমাদের বিশ্বাস তারা ইসলামের অনেক খিদমত করতে পারবে। তার আরেক ভাই আছে, কোথায় সে, কোথায় আসছে? আসো সামনে আসো। পিছনের যুবক ভাইরা আপনারা এদিকে এসে দাঁড়াইতে পারেন, অল্প সময় পরে দোয়া হয়ে যাবে। পিছনের ভাইরা, আশিক ভাই আপনারা এদিকে আসতে পারেন, একটু দাঁড়ানো এসে দেখেন। এটা হলো তার বড় ভাই। এরা দুনো ভাইয়ের একই সমস্যা, রক্তের এই থ্যালাসেমিয়া রোগ বলে। যে তোমার কতটুকু হয়ে যাবো, তারও আলহামদুলিল্লাহ 25 পারা হয়ে গেছে। এই অসুস্থতা নিয়েও আল্লাহর কোরআন পড়ছেন। আমার ভাই এখানে আছেন, আল্লাহ তাআলা যেন তার 2টো সন্তানকে সুস্থতা দান করেন। এগুলি তার সন্তান না, এগুলি আমি মনে করি এগুলি আমারও সন্তান। আল্লাহ যেন তাদেরকে পূর্ণ সুস্থতা দান করেন। আজকে আমার স্টেজে যারা আছেন আপনারা আল্লাহর কাছ থেকে একটু চেয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমি অনুরোধ করছি তাদের যে সম্মানিত উস্তাদ যারা আছেন, হাফেজ মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ সাহেব, আমাদের সিলেটের হাফেজ সাহেব হুজুর সহ তাদেরকে যারা নাজারা পড়িয়েছেন, আপনারা হলেন সবচেয়ে বড় হকদার তাদের মাথায় পাগড়ি দেওয়ার। আমার মুরব্বীরা আছেন, অবশ্যই আছেন, মুরব্বীরাও অবশ্যই দিবেন, আপনারাও সাথে থাকেন। কোথায় হুজুর আসেন, হাফেজ সিয়াম গাজী বিন মোশাররফ হোসেন গাজী। ওদের মোশাররফ ভাই আছেন না? মোশাররফ ভাই আলহামদুলিল্লাহ, ওদের মোশাররফ ভাইয়ের ছেলে আলহামদুলিল্লাহ আজকে তার জীবনের সবচেয়ে সম্মানের জায়গাটা। হাফেজ সিয়াম বিন মোশাররফ হোসেন গাজী, তার মাথায় ধরেন, তার মাথায় আমাদের সম্মানিত মুরব্বী শেখ জৈনুল আবিদিন, শেখ তার উস্তাদে মুহতারাম হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ, এবং ভাই আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই হাফেজ মাওলানা লিয়াকত আলী ভাই। ভাইয়ের কাছে যাও, একটু ভাইয়ের কাছে যাও, যাও। আচ্ছা, দ্বিতীয় পর্যায়ে হাফেজ ইয়ামিন বিন শামসুল হক। ইয়ামিনের আব্বু আছেন এখানে? ইয়ামিনের আব্বু মাশাআল্লাহ। ইয়ামিন, হাফেজ ইয়ামিন সামনে আসো। হ্যাঁ, তারপরে আছেন হাফেজ মাশহাদ বিন মাওলানা কমরুল ইসলাম। কমরুল ইসলাম ভাই আছেন? কমরুল ইসলাম ভাইও হাফেজ মাশাআল্লাহ।
কামরুল ইসলাম ভাই, ভাইয়ের ছেলে। আসেন, আপনি স্টেজে আসেন না, আসেন, আপনি একটা পেজ দিয়ে দেন, আসেন 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 ভাই। মাসাদ একটু দাঁড়াও, তোমার আব্বু আসতে। তারপরে হাফেজ সিফাত বিন মিজানুর রহমান। হাফেজ সিফাত আব্বুজি আছেন এখানে, প্যান্ডেলে আছেন? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। যাও। জি জি, আমি বলছি ভাই, অসুবিধা নামগুলো বলি। মাশাদ ওনার আব্বু হাফেজ মাওলানা, আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে সিফাত বিন মিজান, যাও। তারপরে নাহিদুর রহমান বিন জামাল উদ্দিন। কোথায় নাহিদ আছো? হ্যাঁ। তারপরে আমাদের হাফেজ ইয়াকুব আব্দুল্লাহ বিন মাসউদুর রহমান। মাতে পারে কেউ? হ্যাঁ, ঠিক আছে দাও। তারপরে আমাদের এই বাবার ভিতরেও 30 পারা, ছেলের ভিতরেও 30 পারা, এই মোট 60 পারা। আল্লাহ কবুল। তারপরে আকিবুল ইসলাম শিহান। আকিবুল ইসলাম শিহান, মাশাআল্লাহ। আকিবুল ভাইয়া আছে এখানে? ভাইয়া, হ্যাঁ ঠিক আছে, যাও। আকিবুল ইসলাম শিহান। তারপরে জুবাইর আহমদ, হাফেজ জুবাইর। তার আব্বাও একজন আলিম দ্বীন, মাওলানা শফিকুল ইসলাম, জিম্মাদারির কারণে আসতে পারে নাই। হাফেজ সাজ্জাদ হুসাইন। হাফেজ সাজ্জাদ, যাও। তোমার আব্বু আছে এখানে? আসছে? কোথায়? আচ্ছা আচ্ছা, জাযাকাল্লাহ, জি ধন্যবাদ। তারপরে হাফেজ করিম হুসাইন বিন ওমর ফারুক। কে করিম? ও আমাদের পিচ্ছি, মাশাআল্লাহ। হাফেজ শরীফুল ইসলাম এসেছে? শরীফ, আচ্ছা। হাফেজ বাইজিদুর রহমান, হাফেজ ওয়াজিদুর রহমান, হাফেজ মুর্শিদ, হাফেজ আব্দুর রহমান, হাফেজ আরিফুল ইসলাম, হাফেজ জাকারিয়া। এখানে আমাদের কয়েকটা বাচ্চা আছে যারা কিতাবখানায় পড়ছে, এদের সেন্টার পরীক্ষা চলছে, এই জন্য কয়েকজন আসতে পারে নাই। ইনশাআল্লাহ আমরা তাদের পাগড়ি পৌঁছে দেব। হাফেজ আলী হোসেন, হাফেজ মুস্তাকিম। হাফেজ আলী হোসেন কোথায়? যাও। হাফেজ জাকারিয়া, জি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, যারা পরীক্ষায় যারা 1, 2, 3 হয়েছ, নুরানি প্রথম স্থান অধিকার করেছ মোহাম্মদ আবু বকর। কোথায় আবু বকর? এদেরকে আমার মনে হয় এদিক থেকে দিয়ে দেন। হ্যাঁ, এদিক থেকে দিয়ে দেন, ও সৃষ্টির দরকার নেই। 2 নম্বর রাফিউল ইসলাম, তৃতীয় আহমদ বিন 2 নম্বর রাফিউল ইসলাম। নাজারায় আহমদ বিন আমিন। আবু বকর কোথায়? ওঠা দরকার নেই, তোমরা নিচেই থাকো, নিচেই থাকো। দিয়ে দেন দিয়ে দেন। ইউসুফ আলী, আহমদ বিন আমিন, ইউসুফ আলী। মোহাম্মদ জিহাদ বাইজিদ, হিফজ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে জিহাদ বাইজিদ। আব্দুল্লাহ বিন মামুন, আরাফাত ইসলাম ইয়ামিন। খ গ্রুপে আব্দুল্লাহ জাওয়াদ তকি, রাফসান রহমান। নাহমির হাফেজ জাকারিয়া, মাহদি হাসান, মোহাম্মদ সাদমান সাকিব। জামাত হুফাজ, মোহাম্মদ তাসাউফ, হাফেজ জিয়াউর রহমান, মোহাম্মদ সাজ্জাদ। আচ্ছা, আমাদের হেফজখানায় আমাদের ওস্তাদের একটা ঘোষণা ছিল
যে 1 বছরে সবচেয়ে বেশি পারা যে মুখস্থ করতে পারবে তাকে উস্তাদির পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আমাদের জহিরুদ্দিন তাওসিফ ওই পারা পড়ছে 1 বছরে 17 পারা, মাশাআল্লাহ। কোথায় জহিরুদ্দিন তাওসিফ? কোথায় রে বাবা তুমি? জহিরুদ্দিন তাওসিফ, মাশাআল্লাহ। 1 বছরে 17 পারা, মাশাআল্লাহ। সবাই মারহাবা বলেন না? আচ্ছা, আমাদের চাঁদপুরের উস্তাদজি হাফেজ মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের একটা আশা ছিল যে বাচ্চারা ওনার কাছে একেবারে আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত, মানে একেবারে সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহ থেকে একবারে মিনান নাস পর্যন্ত হুজুরের কাছেই হেফজ শেষ করেছে এরকম 2 জন বাচ্চা। একজন হলো হাফেজ সিফাত বিন মিজান, আর একটা হলো মাফরা হাসান মাশরাদ। 2 জনকে হুজুরের পক্ষ থেকে 2টা পুরস্কার। আচ্ছা, প্রতিযোগিতামূলক ভাবে হিফজ করার জন্য পুরস্কার পাবে আমাদের হাফেজ সিয়াম। পাগলা কই? ওরে আল্লাহ, একটা পাগলা মেধা দিছে, মাশাআল্লাহ। কই সিয়াম? মাশাআল্লাহ। ও 6 দিন 7 দিন একবার মুখস্থ করেছে হাফেজ সিয়াম। আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমাদের হাফেজ সিয়াম উপরে আসুন। আমাদের প্রত্যেকটা বিভাগে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আসাতিজে কেরাম মাদ্রাসাকে নিজের আপন, মানে আপন মাদ্রাসা এবং প্রত্যেকটা ছাত্রকে নিজের সন্তানের মতো আদর করে আলহামদুলিল্লাহ মেহনত করেন। এজন্য আমাদের সম্মানিত আসাতিজে কেরাম যদি একটু স্টেজে আসতেন, আপনাদেরকে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে একটা সম্মাননা পুরস্কার আছে। একটু নামগুলি বলেন। আমাদের উস্তাদগণ, আমাদের মাওলানা শেখ মাওলানা আব্দুল্লাহ উস্তাদজি আছেন? উস্তাদজি মাশাআল্লাহ। ভাই একটু পুরস্কারটা উস্তাদের সম্মাননা পুরস্কার একটু দিয়ে দেন। আমাদের হাফেজ মাহদি হাসান ভাই আছেন? মাহদি হাসান ভাই, যার উস্তাদ পুরস্কারটা নিয়ে যান। আমাদের হাফেজ মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ, হাফেজ মাওলানা আল আমিন, আল আমিনকে দাও। দিয়ে দেন, পরে আমরা কলটাই নেব, দিয়ে দেন। তারপরে হাফেজ মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ, হাফেজ মাওলানা সাদিকুর রহমান, আমাদের হাফেজ মাওলানা আকরাম হোসেন। আমাদের বগুড়ার হুজুর কোথায়? আল্লাহু আকবার। এখন একটা নাম বলবো, সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। আমাদের পুরা তেজগাঁয়ের সকল উলামায়ে কেরামের মধ্যমণি, সকল উলামায়ে কেরামের সেরে তাজ, আমাদের মাদ্রাসার সম্মানিত উস্তাদ ডক্টর মাওলানা শাব্বির আহমদ হাফিজাহুল্লাহ। কোথায় চলে গেছে? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাদ্রাসায় সবক পড়ান আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে ওমর স্যার, আমাদের ফুয়াদ সাহেব, ওনারা ভিতরে আছেন না? আমাদের বাবুর্চি জনাব জাহাঙ্গীর আলম, মুফতি মাহমুদুল হাসান, জি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের একটা বিশেষ পুরস্কার আমরা আগে থেকে ঘোষণা করেছিলাম। যে সকল অভিভাবকরা মাদ্রাসায়, আমাদের মাদ্রাসায় সন্তান দেওয়ার পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ সুন্নতি জীবনযাপন ধারণ শুরু করেছেন। আমাদের মাদ্রাসায় কিন্তু আপনারা 3টা ফর্ম ফিল আপ করে বাচ্চা ভর্তি করেছেন। একটা হলো বাবার ফর্ম, একটা মায়ের ফর্ম, একটা সন্তানের ফর্ম। তো আলহামদুলিল্লাহ বাবার ফর্ম ফিল আপ করার পরে যারা আলহামদুলিল্লাহ সুন্নতি জীবনযাপন শুরু করেছেন এবং মাদ্রাসার নিয়ম কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে মাদ্রাসার সবকিছু দেখভাল করেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেকেই আছেন। সন্তানের সাথে সাথে আপনারাও নিজেকে পরিবর্তিত করে ফেলেছেন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এর মধ্যে থেকে আমরা এবছর 2 জন শ্রেষ্ঠ অভিভাবক নির্বাচন করেছি আসাতিজে কেরামের পরামর্শে। একজন হলো জনাব শামসুল হক সাহেব, হিফজ বিভাগের ছাত্র, কি জানেন, আরাফাত ইসলাম ইয়ামিনের বাবা শামসুল হক সাহেব আছেন এখানে? কোথায় আসেন? গত বছর পেয়েছিল আমাদের ইমতিয়াজউদ্দিন ভুইয়া ইমন ভাই, শ্রেষ্ঠ অভিভাবক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন। এবছর আমাদের জনাব শামসুল হক ভাই ও মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ভাই, আমাদের ফারহানের আব্বু, আসেন আসেন প্লিজ, পুরস্কারটা নিয়ে যান। এবছর 2 জন হয়েছে। আমি চাই আগামী বছরে এই পুরস্কার 10 জন হোক। রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? অভিভাবকগণ রাজি আছেন?
এই পুরস্কার আপনার আখিরাতের পুরস্কার এনে দিবে ইনশাআল্লাহ। পুরো ফরমে যেভাবে লেখা আছে এভাবে জীবন যাপন শুরু করেন ইনশাআল্লাহ। আগামী বছর আমাদের এই মুরব্বীরা, আমি চাই যে 10 জনকে তারা পুরস্কার দিবেন ইনশাআল্লাহ কমপক্ষে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে কবুল করেন। আমাদের মাদ্রাসার সার্বিক বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ যারা কাছে থেকে দূরে থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, আমি শুকরিয়া আদায় করছি। ভুইয়া ফ্যামিলির ছেলে আমাদের ছোট ভাই, আমাদের ইমন ভাই, ইমতিয়াজউদ্দিন ইমন ভাই আশেপাশে আছেন, একটু প্লিজ আসেন। মাদ্রাসার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মাদ্রাসার অন্যতম সহযোগী হিসেবে আমাদেরকে কাজ করেন, পরামর্শ দেন ইমন ভাই। এবং আমরা যে বাড়িতে মাদ্রাসা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাড়িওয়ালা ভাইয়েরা প্রত্যেকটা বাচ্চাকে সন্তানের মতো আদর করে। এতগুলি বাচ্চা সিঁড়ি দিয়ে নামে ওঠানামা করে, হই হুল্লোড়, মোটামুটি একটা মিছিল মাদ্রাসার ছুটি হলে। কিন্তু ওনার ভাইয়েরা একটা বাচ্চাকে এ পর্যন্ত ধমক দেয় নাই যে তোমরা চিল্লাচিল্লি কেন করছো। তো সব ভাইদের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শফিকুর রহমান ভাইকে অনুরোধ করছি একটু স্টেজে আসতেন। বড় ভাইও ছিলেন এখানে, একটু বাসায় চলে গেছেন। আমাদের শফিকুর রহমান একটু প্লিজ একটু রাস্তা দেন আগে। আমাদের শফিক ভাই আপনার একজন রীতিমতো জুমার মুসল্লি। আমার তো অভিযোগ আছে, আমার প্রিয় জায়গা হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আজীবন এভাবে মাদ্রাসার সাথে খেদমতে লেগে থাকার তৌফিক দান করুন। বকুল ভাই কোথায়? ঠিক আছে, দোয়া করেন। আসসালামু আলাইকুম। আমরা আমাদের মাদ্রাসার পরিচালক এবং মোহতামি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, যিনি আমাদের এই সব কিছু আয়োজন করেছেন, আমাদের সব সময় দেখে শুনে রেখেছেন এবং ছাত্রদের সব ক্ষেত্রেই একবারে ছাত্রদেরকে ছেলেদের মতো লালন পালন করেছেন। ওদেরকে আমাদের সকল উস্তাদের পক্ষ থেকে এখন পুরস্কার দেওয়া হবে। মাদ্রাসার পরিচালক ঠিক করে রাখলেন। লিচুবাগান মসজিদের প্রতি হযরত আল্লাহ মুফতি রাহিম সাহেবকে আমাদের সকল উস্তাদগণের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে। আমি জানি না মাইক কে ভাই কি বলেন? দোয়া কে করতে আপনারা বলেন? কয়তে মসজিদের হুজুর নাকি? হুজুর নসিহত করেছেন, হুজুর দোয়া করেছেন। আপনি তো কিছু বলেনই না, একটু এক মিনিট দোয়া করবেন। আমি মাইসের দরবারে আমি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. আমরা সবাই দোয়া করব এই মাহফিল যারা করছেন, যাদের উদ্যোগে, যাদের চেষ্টা, যাদের অর্থে, যাদের মেহনতে মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে, আল্লাহ পাক সকলকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। এবং যারা এই মাদ্রাসার প্রতি মহাব্বত রাখেন, আল্লাহ পাক তাদের খানদানকে মাফ করেন, তাদের সকল মুর্দেগানকে আল্লাহ তাআলা মাফ করেন, জিন্দেগানকে মাফ করেন। এবং এই মাদ্রাসা দিন দিয়ে আল্লাহ পাক তারা উন্নতি নসিব করেন। সমস্ত মাদারিসুল কওমিয়াকে আল্লাহ পাক কবুল আর মঞ্জুর করেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله আপনি ভালো করে দেখতেছেন গো আল্লাহ আপনার মায়ার বান্দারা মোহাব্বতের বান্দারা মা বোনেরা ছোট ছোট বাচ্চারা যুবক ভাইয়েরা আয় আল্লাহ দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসের কথা শুনছে হাফেজে কোরআনদের মাথায় পাগড়ি পরানো হয়েছে আয় আল্লাহ আলেমদেরকে ইজ্জত করা হয়েছে আয় আল্লাহ আপনি তো কিয়ামতের মাঠে হাফেজদের বাবাদেরকে পাগড়ি পরাবেন নূরের মুকুট তো আপনি পরাবেন আল্লাহ আজকে দুনিয়ার এই ময়দানে হাফেজদের মাথায় আয় আল্লাহ কোরআনের হেফজ শেষ করার কারণে ফজিলতের পাগড়ি পরানো হলো আয় আল্লাহ আপনি প্রত্যেকটা ছেলেকে বা আমল হাফেজ হিসেবে আপনি কবুল করেন আয় আল্লাহ বা আমল আলেম হিসেবে আপনি কবুল করেন আয় আল্লাহ এক একজনকে আল্লামা থানভীর মতো অলি বানিয়ে দেন আয় আল্লাহ মদিনার মতো অলি বানাইয়া দিয়েন হাফিজের মতো অলি বানাইয়া দেন ফখরা বাংলার মতো আলেম বানাইয়া দেন ফরিদপুর মতো আলেম বানাইয়া দেন দুনিয়া বড় শূন্য হয়ে গেছে আল্লাহ দুনিয়া খালি হয়ে যেতেছে আল্লাহ আমাদের মরহুম শাইখদেরকে আপনি দরজাত বুলন্দ করিয়া দেন জিন্দাদের হায়াতকে আপনি বাড়াইয়া দেন তাদের নেক তাওয়াজ্জু নেক নজর আপনি আমাদের উপরে করেন আয় আল্লাহ মানুষ বড় বিভ্রান্ত হয়ে যেতেছে আয় আল্লাহ ওরা আমাদের সহবত নেওয়ার তৌফিক দান করেন ওরা আমাদের কাছে যাওয়ার তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ মাদ্রাসা মসজিদে অধিক পরিমাণ যাতায়াত করার আপনি তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ বেনামাজিকে নামাজি বানাইয়া দেন আয় আল্লাহ বেপর্দানিশীকে পর্দানিশীল বানাইয়া দেন আয় আল্লাহ বেরোজগারকে রোজগার বানাইয়া দেন আয় আল্লাহ আমরা যারা হাত উঠাইছি আমরা অনেকে মা হারাইছি বাবা হারাইছি আয় আল্লাহ মা নাই বাবা নাই এতিম অবস্থা আয় আল্লাহ আপনার সেই দরবারে হাত উঠাইছি অনেক হাফিজ এখানে আসছে যাদের মা নাই বাবা নাই অনেক তালিবুল ইলম মাদ্রাসায় পড়ে যাদের বাবা নাই মা নাই আল্লাহ আয় আল্লাহ এতিমদেরকে নিয়ে আয় আল্লাহ মা হারাইয়া বাবা হারাইয়া আপনার সেই দরবারে হাত উঠাইছি দুনিয়াতে কত মানুষের চেহারা দেখি আম্মা বলে ডাক দেওয়ার তো কেউ নেই আব্বা বলে ডাক দেওয়ার কেউ নাই গো আল্লাহ আয় আল্লাহ জানি না আমাদের আব্বা আম্মার কবরের কি অবস্থা আল্লাহ আজকের এই মাহফিল থেকে আমরা সবাই আমাদের আব্বা আম্মার পক্ষ থেকে আপনার কাছে মাপ চাই আল্লাহ আমাদের সকলের আব্বা আম্মাকে আপনি মাফ করিয়া আয় আল্লাহ জান্নাতের দরজাতকে আপনি বরন্দ করিয়া দেন যাদের মা বাবা দুনিয়াতে আছে আয় আল্লাহ নেক হায়াত আপনি দান করেন আয় আল্লাহ সন্তান হিসেবে মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ আজকে সন্তান মা বাবার সঙ্গে বিয়ে করে আয় আল্লাহ মা বাবাকে চিনে না মা বাবার কদর করে না আয় আল্লাহ প্রত্যেকটা সন্তানকে মা বাবার কদর করার তৌফিক দান করেন সমাজকে আপনি পরিবর্তন করাইয়া দেন দিনের হাওয়াকে আপনি চালু করিয়া দেন কোরআনের বিধানকে আপনি চালু করিয়া দেন আয় আল্লাহ আমাদের সকলের জীবনের গুনাহগুলিকে মাফ করেন আয় আল্লাহ মওত পর্যন্ত গুনাহ থেকে বাঁচায় রাখেন আয় আল্লাহ মওতের সময় ঈমানের দৌলত করা মওত নসিব করেন আয় আল্লাহ করেছে যাবে আমরা মওত থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই আয় আল্লাহ কাপড় দেখতে ছাইয়া আয় আল্লাহ যারা পর্যন্ত আয় আল্লাহ সেই মওতের সময় ঈমানের মওত নসিব করেন আয় আল্লাহ কবরে যাওয়ার পরে আয় আল্লাহ ফেরেশতার সওয়ালের জবাবকে সহজ করিয়া দিয়ে জান্নাতি বলে আপনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন আল্লাহ আয় আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চাকে আপনি মাফ করেন আয় আল্লাহ বিমারিদেরকে আপনি শিফা দিয়ে দেন আয় আল্লাহ আমাদের হায়াত নাই ঈমানের দৌলত দ্বারা মওত নসিব করেন অভাবের অভাবকে আপনি দূর করেন পেরেশানকে আপনি দূর করেন করজদার করজা আদায় করার তৌফিক দান করেন যে সমস্ত ভাইরা দোয়া চেয়েছেন
সকলের ন্যাক উদ্দেশ্য আপনি পুরা করেন। আয় আল্লাহ মাদ্রাসা সিরাজুল মাল্লা, আয় আল্লাহ মাদ্রাসায় নারায়ণগঞ্জ মাদ্রাসা জামিয়াতুন নূর আস-সিরাজিয়া, আল্লাহ আপনি কবুল আর মঞ্জুর করেন। আয় আল্লাহ তার যে সমস্ত উদ্দেশ্য আছে সমস্ত ন্যাক উদ্দেশ্য আপনি পুরা করেন। আর এই যে ওয়াসিবা বরকত ইস্তেজাগার ব্যবস্থা আপনি করিয়া দেন। আয় আল্লাহ সমস্ত মাদারিসুল কওমিয়াকে আপনি কবুল করেন, আমাদের বড়দেরকে আপনি মঞ্জুর করিয়া নেন। আয় আল্লাহ আমাদের ভুল ত্রুটি খাতা কসুরি মাফ করে আমাদের সমস্ত কথাগুলি আয় আল্লাহ যা বলা হয়েছে যারা আমরা শুনেছি আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন, আমলের জিন্দেগি যাপন করার তৌফিক দান করেন। এই মাহফিলকে মহল্লাতুল হেদায়েতের জরিয়া আপনি বাড়াইয়া দিয়েন। আয় আল্লাহ অনেক মাদ্রাসার পরীক্ষার্থী আয় আল্লাহ ছেলেরা মেয়েরা পরীক্ষা দিতেছে, সকলের পরীক্ষা আপনি সহজরা আসান করেন। সামনে যারা দিবে সকলের পরীক্ষা আপনি সহজরা আসান করেন। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের খাতিরে আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর ফরমান। আমাদের পক্ষ থেকে লাখো কোটি দুরূদ সালাম নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রওজা আতহার মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছাইয়া দেন। तमाम साहबा कराम ताबईन तबीन खुलाफा राशिदीन आइम्मा मुजतहिदीन पीर पैगम्बर शुहादा सालिहीन সকল আরওয়াহ আপনার হাতিয়াটুকু পৌঁছায়া দেন। আমাদের দরখাস্তগুলি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের খাতিরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমান। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আমিন বিরহমাতিকা। এই পাশ দিয়ে আপাতত কোনো পুরুষ ভাই আসবেন না, একটু সময় যারা ওইদিকে আছেন আপনারা যান, ওইদিকে যান, ঠিক আছে? এদিকে মা বোনরা যারা একটু প্লিজ আপনার নিরাপদ জায়গায় যান, একটু সাইড হন, একটু সাইড হন প্লিজ। এক মিনিট না 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 কিতাবখানার ছাত্ররা কোথায় রে? তোমরা স্টেজে আসো, কিতাবখানা তোমাদের মুকালামা বাকি আছে না? আসো, এটা রেকর্ড হবে, আসো কিতাবখানার এই যে সফল হুফাজের ছাত্র ভাইরা স্টেজে আসো। ক্যামেরা অন রাখেন ভাই। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাদ্রাসায় সফল হুফাজ যে জামাতটা আছে এটা হলো যে সকল বাচ্চারা হেফজখানা থেকে আসে, সরাসরি কিতাবখানায় আসে। তো আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই তো আল্লাহর মেহেরবানিতে হেফজ শেষ করতে পারে, অনেকে হয় এরকম যে বিভিন্ন কারণে 18 পারা 20 পারা 17 পারা পড়ে আর হেফজটা সম্ভব হয় না কন্টিনিউ করা। তো তাদেরকে নিয়ে আমাদের জামিয়াতুন নূরে আলহামদুলিল্লাহ একটা বিশেষ জামাত আছে, জামাতুল হুফাজ, যেখানে 2 বছরের পড়া একসাথে পড়ানো হয়। ওরা এখনো আরবি কোনো গ্রামার পড়ে নেই, তারপর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাদ্রাসায় আলহামদুলিল্লাহ আরবির উপরে যথেষ্ট মেহনত করা হয়। তার একটা নতিজা আজকে আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ তাদের আরবি মুকারামার মাধ্যমে। তারা এখানে এসেছে বিষয়টা এরকম না যে শুধু তারাই শিখেছে, আমাদের ক্লাসের ধরনটাই এরকম হয় আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের বাচ্চারা 6 মাস পর থেকে তাদের সাথে আমরা বাংলা কথা বলা বন্ধ করে দিই। আলহামদুলিল্লাহ ওরা এখন আমাদের সামনে আরবি মুহাবরা পেশ করবে, আরবি মুকালামা পেশ করবে। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتكلم معك فهل يمكنك يا أخي؟ আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই, সম্ভব হবে কি ভাই? نعم تفضل بكل سرور أهلا وسهلا بك. জি আসুন, আপনাকে স্বাগতম। جزاك الله. كيف حالك؟ আপনি কেমন আছেন ভাই? الحمد لله أنا بخير. وكيف أنت؟ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? الحمد لله أنا أيضا بخير. আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। اسمك يا أخي؟ আপনার নাম কি? اسمي محمد ضياء الرحمن. واسمك؟ আমার নাম জিয়াউর রহমান, আপনার নাম কি?
اسمي محمد تصوف আমার নাম তাসাউফ। من أين أنت؟ আপনি কোথা থেকে এসেছেন? أنا من بغورة ومن أين أنت؟ আমি বগুড়া থেকে এসেছি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? أنا من بريسال আমি বরিশাল থেকে এসেছি। هل أنت طالب؟ আপনি কি ছাত্র? نعم أنا طالب مدرسة إسلامية জি, আমি ছাত্র। আমি ইসলামী মাদ্রাসার ছাত্র। ما اسم مدرستك؟ আপনার মাদ্রাসার নাম কি? اسم مدرستي جامعة النور السراجية الإسلامية تزغاو ঢাকা আমার মাদ্রাসার নাম জামিআতুন নূর আস-সিরাজিয়াল ইসলামিয়া তেজগাঁও ঢাকা। ما اسم مدرستي؟ আপনার মাদ্রাসার নাম কি? اسم مدرستي جامعة النور السراجية الإسلامية আমার মাদ্রাসার নাম জামিআতুন নূর আস-সিরাজিয়াল ইসলামিয়া। أين مدرستك؟ আপনার মাদ্রাসা কোথায়? مدرستي في تزغاو ঢাকা আমার মাদ্রাসা তেজগাঁও ঢাকা। وأين مدرستك؟ আপনার মাদ্রাসা কোথায়? مدرستي في تزغاو ذاكا আমার মাদ্রাসা তেজগাঁও ঢাকা। في أي صف تدرس؟ আপনি কোন ক্লাসে পড়েন? أنا أدرس في صف الحفاظ আমি হুফাজ জামাতে পড়ি। وفي صف الحفاظ আমি হুফাজ ক্লাসে পড়ি। كل شيء على ما يرام আপনার সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো? الحمد لله كل شيء على ما يرام জি, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। كم طالبا في مدرستك؟ আপনার মাদ্রাসায় ছাত্র কতজন? في مدرستي 120 طالبا আমার মাদ্রাসায় 120 জন ছাত্র আছে। كم أستاذا في مدرستك؟ আপনার মাদ্রাসায় উস্তাদের সংখ্যা কতজন? في مدرستي 12 أستاذا আমার মাদ্রাসায় 12 জন শিক্ষক আছে। جزاك الله أحسنت عمرك؟ আপনার বয়স কত? عمري 15 سنة আমার বয়স 15 বছর। وأنت؟ আপনার বয়স কত? عمري 17 سنة আমার বয়স 17 বছর। أحسنت جميل الله يبارك আল্লাহ আপনার বয়সে বরকত দান করুন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের জামিয়া, আমাদের প্ল্যানিং হলো যে ইনশাআল্লাহ আমাদের বাচ্চাদেরকে শুরু থেকে যেন তাদের জবান ছুটে যায়, বিশেষ করে আরবির উপরে, ইংরেজির উপরে, এই দুইটা ভাষায় যেন বাচ্চাদের জবান ছুটে যায়। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা, নুরানি বাচ্চারা আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি তারা আরবিতে কথা বলা শিখে গেছে। দোয়া চাই দেশবাসীর কাছে, সকলের কাছে, আল্লাহ যেন আমাদের জামিয়াকে কবুল করেন, আমাদের জামিয়ার সকল মেহনতকে যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Bener bener tetera bagus bagus.